Hello friends, welcome back to Commerce Topper once again. In this video, we are going to revise chapter number 2. Here I am going to cover only that much portion which is going to cover in your exam, okay? So that it will be a special video for your tomorrow's exam. Chapter number 2, Business Services Part 1. Insurance. What is insurance? Insurance refers to an agreement between two parties through which insurer pays premium. अरे सर अघरो मीनिंग पड़े છે નથી સમજાતું. Let's divide the meaning in some small proportion. Insurance refers to an agreement. अच्छा, insurance શું છે? Agreement. Insurance refers to an agreement between two parties through which insurer શું કરે છે? Insurer pays dividend, insurance pays premium against an undertaking. Undertaking નો મતલબ શું થાય? Promise. ઠીક છે, આટલું એક વખત રિપીટ કરી લે. Insurance refers to an agreement between two parties. Agreement તો બે પાર્ટી વચ્ચે જ હશે. So insurance refers to an agreement between two parties through which a agreement થી શું થાય છે? Insurer pays premium against an undertaking, against a promise that he will be compensated as per the risk covered and financial loss. જેટલું risk cover થયું છે અને જે financial loss થયો છે. અચ્છા, so insurance refers to an agreement between two parties where insurer pays premium against an promise. Insurer premium કેમ pay કરે છે? કેમ કે એને promise મળે છે. શું promise મળે છે? That he will be compensated. If he has to bear some loss, then he will get compensated as per the risk covered. Okay, now there are basic four principles which are governing the whole task of insurance. Which are those principles? The first principle is purpose of insurance can't be to make profit. શું પ્રિન્સિપલ છે? પ્રિન્સિપલ ઓફ ગુડ ફેથ. પ્રિન્સિપલ ઓફ ગુડ ફેથ કહે છે કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એને બધો જ જે કાંઈ પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એને બધી જ જે ડિટેલ્સ છે એ ડિટેલ્સ આપણને પરફેક્ટ આપી છે. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની શું કહે છે કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એવું કહે છે કે જે કોઈ પણ ડિટેલ કંપની આપી છે એ બધી ડિટેલ કેવી છે? પરફેક્ટ ડિટેલ આપી છે. Neither company nor the insurer is hiding any information. કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છુપાવતું નથી. બધા જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ પૂરેપૂરી ઇન્ફોર્મેશન આપી દે છે. Both the parties should provide all information. ઇન્ફોર્મેશનમાં મિસ્ટેક છે ને? ચાલશે, એટલું ચલાવી લો. બરાબર? If this principle is broken, then agreement becomes null and void. I repeat, શું છે? Purpose of insurance can never be to make profit માટે ઇન્સ્યોરન્સ નથી લેવાનો. Both the parties should provide all the information. See, provide all information means even if it is not asked. પૂછ્યું નથી તેમ છતાં તમારે ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છે. ઓકે, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઇઝ ટેકિંગ યોર લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ. યસ સર. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઇઝ આસ્ક્ડ યુ વેધર યુ આર હેવિંગ પ્રોબ્લેમ ઓફ બ્લડ પ્રેશર, તમે લખ્યું નો. વેધર યુ આર હેવિંગ પ્રોબ્લેમ ઓફ ડાયાબિટીસ, તમે લખ્યું નો. વેધર યુ આર હેવિંગ પ્રોબ્લેમ ઓફ થાઇરોઇડ, તમે લખ્યું નો. વેધર યુ આર હેવિંગ એની અધર પ્રોબ્લેમ, તમે ડેશ કરીને જવા દીધું. એકચ્યુઅલી યુ આર સફરિંગ ફ્રોમ કેન્સર, તમે લખ્યું જ નહીં. સો યુ આર હાઇડિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ આસ્ક્ડ. નથી પૂછ્યું તેમ છતાં તમે તો છુપાવ્યું છે ને. બરાબર? સો ઇન ધેટ કેસ insurance no agreement null and void થઈ જાય. Now it is not legal well agreement. Okay, principle of indemnity. What is indemnity? તો indemnity નો મતલબ છે proportionate risk will get covered. માન લો કે let me make it little bit explanatory. માન લો કે તમે 10 lakhs rupees ની કાર પરચેસ કરો છો. On the car of 10 lakhs rupees you are taking insurance. આપણે બે કેસ લઈએ. Of 10 lakhs and you are taking insurance of 6 lakhs. કાર ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ અને 10 lakhs રૂપીસનું ટોટલ નુકસાન છે. What happened exactly? Here you will get 10 lakhs rupees,
and here you will get 6 lakh rupees. You have taken insurance of 6 lakh rupees. Car totally damaged. તો તમને તો 6 લાખ રૂપિયા જ મળે ને ભાઈ, વધારે પૈસા તો ના જ મળે. વિચારાય નહીં એવું. ચલો, no problem. Let's take the similar example. Car destroyed and the total losses of 5 lakh rupees. You will get 5 lakh. 6 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો તો કેટલા મળશે? 5 લાખ રૂપિયા. તમને 50% પેમેન્ટ મળશે. You will get 3 lakh rupees. You will get 3 lakh rupees. Your compensation will be paid on proportionate basis. Proportionate basis પર તમને પેમેન્ટ કરવામાં આવશે. You will get the payment on proportionate basis. Proportionate basis in the sense, તમે 10 રૂપિયાનો લોસ લ્યો, તમે 10 રૂપિયાનો પ્રીમિયમ લ્યો અને તમને 10 રૂપિયાનું નુકસાન થાય તો 10 રૂપિયા આપી દેવાના. તમે 10 રૂપિયાનું ઇન્સ્યોરન્સ લો છો, તમને 5 રૂપિયાનું નુકસાન થાય તો 5 રૂપિયા આપવાના. પણ માનો કે વસ્તુની પ્રાઇસ કેટલી છે? વસ્તુની પ્રાઇસ છે 20 રૂપિયાની. તમે ઇન્સ્યોરન્સ કેટલો લીધો? તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો 10 રૂપિયાનો જ તે. નુકસાન કેટલું થયું? તો કે નુકસાન 10 રૂપિયાનું જ થયું. તો મેં તો 10 રૂપિયાનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો, તમારે મને 10 રૂપિયા ના આપવા જોઈએ. તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કહે કે ભાઈ 20 રૂપિયામાંથી 10 રૂપિયાનું નુકસાન થયું, તો 10 રૂપિયાના ઇન્સ્યોરન્સના 5 રૂપિયા મળે. 50% નુકસાન થયું, 50% પેમેન્ટ મળે. સમજાય? એમ તો માનો કે 20 રૂપિયાની વસ્તુ છે, તમે 10 રૂપિયાનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો, 20 રૂપિયાનું નુકસાન થયું, તો શું ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તમને 20 રૂપિયા આપશે? ન આપે ને. તો બધા આવું જ કરે. સમજાય? સો ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. So compensation will be provided only for the loss. Only for the loss. Insurance will be paid proportionate basis if taken for the less amount. Lower amount થી ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે તો એટલું ઓછું અમાઉન્ટ, proportionate amount basis પર તમને ઇન્સ્યોરન્સના પૈસા મળશે. Principle of insurable interest. Principle of insurable interest શું કહે છે ખબર છે? I can take insurance of only those persons or those goods in which I am the insured party. જે વસ્તુમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ છે, જે વસ્તુમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ છે, હું ખાલી એટલી જ વસ્તુનો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ શકું. I can take insurance of my car, I can take insurance of my home, I can take insurance of my business, I can take insurance of my life, I can take insurance of my family's life. જો આ પ્રિન્સિપલ ન હોય તો શું થાય ખબર છે? હું કોઈ પણની કારનો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લો અને એનો એક્સિડન્ટ કરાવી દઉં, ઇન્સ્યોરન્સના પૈસા મને મળે. હું કોઈ પણ માણસનો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લઉં, આવું હું કરું નહીં, હું સારો માણસ છું, પણ તેમ છતાં માન લો કે કોઈ બી માણસ છે એ મારો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લે, રસ્તે જતો હોય, ટક્કર મારીને ટ્રક જતી રહે, ફાયદો કોને? પેલા માણસને જેણે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે. થાય ને આવું? બરાબર છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ ધ પર્સન હુ ઇઝ ટેકિંગ ઇન્સ્યોરન્સ શુડ હેવ ઇન્સ્યોરેબલ ઇન્ટરેસ્ટ in the product insured. Okay. Principle of subrogation. So many times students are asking, sir, a subrogation શું છે? Subrogation means under the ownership of someone else. Subrogation means under the ownership of someone else. I am repeating. So that मान लो कि you are having a car. See, let's write. मान लो you are having car of 10 lakhs rupees. Okay. Car total loss. કેટલું નુકસાન કેટલું થયું? 10 lakhs rupees નું. Insurance company paid you 10 lakh. તો ભાઈ આ જે કાર છે એ કારની ઓનરશિપ હવે કોની? ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની. કારની ઓનરશિપ હવે કોની? ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની. બટ ઓબ્વિયસ છે, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વિલ ટેલ યુ કે ભાઈ તમને પૈસા મળી ગયા. આપણે કીધું હા ભાઈ પૈસા તો મને મળી ગયા, તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની કાર તો હવે અમારી થઈ ગઈ. સિમ્પલ છે ને, આપી દેવી પડે. તમને તો 10 લાખ રૂપિયા આપી દીધા. સો ધીસ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ પ્રિન્સિપલ ઓફ સબ્રોગેશન. વેન પેમેન્ટ ઇઝ મેડ ફોર ફુલ્લી ડેમેજ્ડ પ્રોડક્ટ, then ownership of such product will be of insurance company. So these are the main 4 principles. હવે અહીંયા એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું, there can be one question that which principles are not applied to life insurance? Then indemnity principle is not applicable to life insurance. એવું ના કહી શકે કે ભાઈ તમારો એક હાથ કપાઈ ગયો તો તમને 2.5 લાખ રૂપિયા જ આપશું, તમારા 2 પગ કપાઈ ગયા તો તમને 7 લાખ રૂપિયા જ આપશું. એવું થોડી હોય. હાથની કિંમત, પગની કિંમત એવું હોય? તો પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્ડેમનિટી ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ એન્ડ પ્રિન્સિપલ ઓફ સબ્રોગેશન ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એવું કહેશે કે ભાઈ જો તમારા ઘરના કોઈ રિલેટિવ છે તમારે, બરાબર છે, આજ માનો કે મને એમ કે તમારા કોઈ રિલેટિવ છે એની ડેથ થઈ ગઈ, તમારો જે ઇન્સ્યોરન્સ હતો એના પૈસા આપી દીધા, હવે ડેડ બોડી અમે લઈ જાય, બરાબર, ખર્ચો થયો તમને આપ્યો, અંદરથી કિડની કાઢી લેશું, બરાબર છે, અંદરથી અમે બીજું
આંખો કાઢી લેશું પછી બજારમાં વેચી દેશું તો થોડા ઘણા પૈસા તો પાછા આવે ને, એવું કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ન કે ને, બટ ઓબ્વિયસ છે. તો પ્રિન્સિપલ ઓફ સબ્રોગેશન એન્ડ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્ડેમનિટી will not be applicable to life insurance. Okay, now the next point is type of insurance. Three types of insurance are there. Two types of insurance are there. Basically, one is life insurance and another one is general insurance. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ એટલે શું? બે વસ્તુ હોય, બરાબર છે. પેલું LIC ની એક લાઈન છે, જિંદગી કે સાથ ભી और जिंदगी के बाद भी. જિંદગી કે સાથ ભી જે છે ને એ એન્ડોમેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ છે અને જિંદગી કે બાદ ભી છે ને એ હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે. કેટલું ઈઝી છે, બરાબર. વોટ ઇઝ જિંદગી કે સાથ ભી? મારી એજ છે 30 years. મને એમ થાય ક્યાં સુધી છોકરાઓને ભણાવીને ભણાવીશ, બરાબર. 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ પછી તો પૂરું ને. સો મારી એજ પ્રમાણે મને ખબર છે 25 વર્ષ પછી હું કામ કરી શકીશ નહીં, તો હું અત્યારથી શું કરું? મારી જે ઇન્કમ છે એમાંથી થોડા રૂપીસ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને આપું. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એમ કે જયભાઈ તમે 55 વર્ષના થશો ને ત્યારે અમે તમને 25 લાખ રૂપિયા આપશું. આજથી 25 વર્ષ પછી તમારે દર મહિને અમને 5000 રૂપિયા આપવાના. મારું યરલી સેવિંગ્સ કેટલું? 60,000 રૂપીસ. 25 વર્ષનું મારું સેવિંગ્સ કેટલું? 15 લાખ રૂપિયા. હું રિટાયર થઉં ત્યારે એક સાથે કંપની મને 25 લાખ રૂપિયા આપે, એટલું સારું કહેવાય મારા માટે. સમજાય ને? ચલો, તો ઇન્શ્યોરી હેઝ ટુ પે પ્રી ડિસાઇડેડ અમાઉન્ટ ટિલ ધ એન્ડ ઓફ પોલિસી. ઇન્શ્યોરી છે એને ટિલ ધ એન્ડ ઓફ પોલિસી, મતલબ 15 વર્ષનો મારો 25 વર્ષનો ટાઈમ છે તો 25 વર્ષ સુધી મારે એને પૈસા આપવાના છે. એટ ધ એન્ડ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કંપની વિલ pay decided amount to the insurer. Company will pay decided amount to the insurer. કંપની શું કરશે? ઇન્શ્યોરી છે એને ડિસાઇડેડ અમાઉન્ટ આપી દેશે. મને 55, એટ ધ એન્ડ ઓફ 55 they will pay me the amount. હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ શું છે? હું મરું નહીં ત્યાં સુધી મારે ઇન્સ્યોરન્સના અમાઉન્ટ પે કરવાના. મને શું કે જયભાઈ આટલી અત્યારે બધી અનસર્ટેન લાઈફ છે, બરાબર છે, તમે નહીં હોય તો ભાભીનું શું થશે? મેં કીધું ના, બરાબર વાત છે. અને કંઈક કામ કરો, દર મહિને 5-5 હજાર રૂપિયા ભરો. તમે નહીં હોય, બરાબર, તો એ ટાઈમે તમારા વાઈફને અમે 25 લાખ રૂપિયા કે 30 લાખ રૂપિયા આપશું. ક્યારે મારી ડેથ થઈ જાય કોઈને ખબર નથી, બરાબર છે. તો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ માણસ લે. મને આમાં ઘણીવાર એમ ક્વેશ્ચન થાય કે માણસનું બેસણું ચાલતું હોય અને પેલો LIC વાળો આવે 25 લાખનો ચેક લઈને, તો લોકો આનંદમાં તો ન આવે પણ મારા ગયાનું દુઃખ હળવું ન થઈ જાય. મારે એવું કામ કરીને જવાનું કે મારા ગયા પછી લોકો ખુશ થાય મારી ગેરહાજરીમાં? ક્વેશ્ચન છે, પણ કરવું જોઈએ, બરાબર છે. હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ શું કહે છે? ઇન્શ્યોરી હેઝ ટુ પે સમ પ્રીમિયમ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ, મતલબ આખી જિંદગી પ્રીમિયમ પે કરો. વેન હી વિલ ડાય હિઝ ફેમિલી વિલ ગેટ પ્રી ડિસાઇડેડ અમાઉન્ટ. બરાબર, તમે જાશો તો તમારા ઘરના કોઈ રોશે નહીં, બરાબર. ઉપરથી જાશો નહીં તો એમ થશે હવે ક્યારે જશે? 25 લાખ રૂપિયા આવવાના છે, 50 લાખ રૂપિયા આવવાના છે. પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્ડેમનિટી વોન્ટ અપ્લાય ઓન ડેથ ઇફ ઇટ ઇઝ અનનેચરલ, બરાબર છે. જો આ પ્રિન્સિપલ ના રાખ્યો હોય તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પતી જાય. માણસ સુસાઇડ કરવાનો હોય ને, 1 કરોડ રૂપિયાનો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લે, બરાબર છે, 2-3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરે ને પછી સુસાઇડ કરી નાખે, બરાબર. પેલું હાથીમાં આવે ને, જીવતો હાથી લાખનો ને મરેલો 1.25 લાખનો, ઘરના નહીં એવું થાય, બરાબર. એ જીવતો તો ત્યારે લાખ જતા હતા, હવે મરી ગયો તો 1.25 લાખ આવે છે. તો આ એક પ્રોપર ક્લોઝ છે. દેન આફ્ટર જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ, એકચ્યુઅલી જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ છે મરીન ઇન્સ્યોરન્સ, એર ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ રેલ એન્ડ રોડ ઇન્સ્યોરન્સ. તમારે ખાલી નામ છે, આઈ થોટ દેટ એવરીથિંગ શુડ બી ધેર, તો મેં ડિટેલ્સ લખી છે, પણ તમારે ખાલી આટલા નામ યાદ રાખવાના છે. મરીન ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ફોર સી રૂટ, એર ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ફોર બહોત ઓબ્વિયસ એર રૂટ, એન્ડ રેલ એન્ડ રોડ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ફોર ટ્રાન્સપોર્ટેશન. ઠીક છે, ચલો, one more video will be on the way. Chalo, bye.